गुड मॉर्निंग विद्यार्थीओ। साइंस 1 प्रकरण बीजू मूळ द्रव्योનું आवर्तक वर्गीकरण। एमां छेल्ले आपणे पाना नंबर 23 पर आधुनिक आवर्तक कोठानी नीचे जे मुद्दो जोयो आवर्तन अने इलेक्ट्रॉन स्वरूपण। तो आवर्तन अने इलेक्ट्रॉन स्वरूपणमां आपणे जोयुं के एक ज आवर्तननी अंदर इलेक्ट्रॉननी संख्याओ जुदी जुदी जोवा मळे छे, एटले के बंधनांक इलेक्ट्रॉननी संख्या जुदी छे पण तेमनी कक्षा एक सरखी छे। एटले के डाबी बाजुथी जमणी बाजुए जईए त्यारे परमाणु क्रमांक एक जेटलो वधे छे, एटले बंधनांक इलेक्ट्रॉननी संख्या पण एक जेटली वधे छे। हवे आगळ जोईए। आ कोठाने ध्यानमां राखीने तमारे आगळ जोवानुं छे। एटले मुद्दो पाना नंबर 24 पर छे पण आ कोठानो ध्यान आपो। आनो अर्थ एम के जे मूळ द्रव्योमां इलेक्ट्रॉन धरावती कक्षानी संख्या एक समान होय ते मूळ द्रव्यो एक ज आवर्तनमां होय छे। दाखला तरीके बीजू आवर्तन जुओ, तेमां कया तत्वो छे अथवा कया मूळ द्रव्यो छे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन अने नियोन। आ बधा मूळ द्रव्योमां आपणने बे कक्षा जोवा मळे छे, के अने एल। पहली कक्षा के अने बीजी एल, एटले के बीजा आवर्तनमां बे कक्षा। ए प्रमाणे आपणे त्रीजું आवर्तन जोईए। तो त्रीजा आवर्तनना मूळ द्रव्यो जुओ कया कया छे तो सोडियम, मैग्नेशियम, पछी आगळ जाओ तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आ बधामां तमने के, एल अने एम त्रण कक्षा जोवा मळशे। दाखला तरीके सोडियमनो परमाणु क्रमांक छे 11, तो स्वरूपण थशे 281। एवी रीते आपणे आगळ आगळ वधता जईए तो छेल्ले आपणने मळे छे आर्गन, के जे आर्गननो परमाणु क्रमांक छे 18, एटले आपणने मळशे 288। आम त्रण कक्षा छे, एटले त्रण कक्षा सुधी त्रीजा आवर्तन सुधी आपणने एक एक कक्षा वधती जोवा मळे छे। पहला आवर्तनमां एक कक्षा, बीजा आवर्तनमां बे कक्षा अने त्रीजा आवर्तनमां त्रण कक्षा। अने दरेक आवर्तनमां डाबी बाजुएथी जमणी बाजुए जईए त्यारे एक एक इलेक्ट्रॉन भरातो जाय छे अने नवुं आवर्तन शरू थाय त्यारे नवुं इलेक्ट्रॉननी कक्षा भरावानी शरूआत थाय छे। हवे आ पहला त्रण आवर्तनने आधारे આપણે મૂળ દ્રવ્યોની સંખ્યા, કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન ધારકતા અને ઇલેક્ટ્રોન અષ્ટકના નિયમ પરથી નક્કી થાય છે એવું કહેવાય। તો હવે પાના નંબર 24 પર તમને 2-3 સવાલ આપ્યા છે, એ સવાલ જુઓ અને એને આધારે હવે આપણે જવાબ જોઈએ। તો હવે પાના નંબર 24 પર ધ્યાન આપો। પાના નંબર 24માં યાદ રાખો એમ કરીને તમને સવાલ આપ્યા છે। પહેલો જુઓ, इलेक्ट्रॉन कक्षा के एल एम में एन नी किंमत केटली छे। आ एन एटले शुं आपणे आगळ शीख्या छीए 9मा धोरणमां। एन एटले कक्षानी संख्या, एटले नीचे कोठो छे 2.9, एमां ध्यान आपो। पहली कक्षा छे के, एटले त्यां एन बराबर 1, एल बीजी कक्षा छे एटले एन बराबर 2 अने एम ए त्रीजी कक्षा छे एटले एन बराबर 3। बीजो सवाल, आ इलेक्ट्रॉन कक्षामां वधारेमां वधारे केटला इलेक्ट्रॉन समावी शकाय तो अने तेनुं सूत्र। तो इलेक्ट्रॉन कक्षामां केटला वधारेमां वधारे तेना माटेनुं सूत्र तेनी बाजुमां छे, जुओ 2n²। 2n² ने आधारे कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन समाई शके ए आपणे कही शकीए। त्रीजो सवाल, के एल अने एम कक्षानी वधुमां वधु इलेक्ट्रॉन धारकता शोधो, केटला इलेक्ट्रॉन एमां समाई शके। तो हवे कोठा पर ध्यान आपो कि पहली कक्षा 2 × 1² बराबर 2, एल बीजी कक्षा तो एमां 2 × 2² बराबर 8, एटले एमां रही शके वधारेमां वधारे 8 इलेक्ट्रॉन। एम त्रीजी कक्षा एटले 2 × 3² एटले एमां रहे 18, तो त्रीजी कक्षामां वधारेमां वधारे 18 इलेक्ट्रॉन रही शके छे। ए प्रमाणे चौथी कक्षा एन तो 2 × 4² तो त्यां 32 इलेक्ट्रॉन समाई शके छे। हवे ए ज प्रमाणे कक्षानी इलेक्ट्रॉन धारकता अनुसार पहला बे आवर्तन में
પહેલા આવર્તનમાં 2 જ મૂળ દ્રવ્યો છે અને બીજા આવર્તનમાં 8 છે. તે જ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન અષ્ટકના નિયમ અનુસાર ત્રીજા આવર્તનમાં પણ 8 મૂળ દ્રવ્યો છે. એટલે તમારા પાના નંબર 23 પર તમે કોઠો જોશો તો પહેલા આવર્તનમાં આપણને ફક્ત 2 મૂળ દ્રવ્યો હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ જોવા મળે છે. બીજા આવર્તનમાં 8 જે લિથિયમથી શરૂ થાય છે. ત્રીજા આવર્તનમાં પણ 8 જે સોડિયમથી શરૂ થઈને આર્ગન પર પૂર્ણ થાય છે. હવે આને આધારે આપણે આગળ જોવાનું. આની ડિટેલમાં સ્ટડી તમે આગળના ધોરણમાં જોવા મળશે. અત્યારે આટલું જ. હવે આગળ જુઓ. મૂળ દ્રવ્યોની રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા જોવાની છે. તો કોઈપણ મૂળ દ્રવ્યની રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા તેના બંધનાંક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને તેની બંધનાંક કક્ષા કઈ છે, એટલે કે પહેલી છે, બીજી છે, ત્રીજી છે અને એ છેલ્લી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે તેને આધારે રાસાયણિક ક્રિયાશીલતા નક્કી થાય છે. હવે આ બંને બાબતોની માહિતી આધુનિક આવર્તક કોઠામાં મૂળ દ્રવ્યોનું સ્થાન ક્યાં છે, એટલે કે કયા ગણમાં અને કયા આવર્તનમાં, તેના પરથી આપણને મળે છે. આમ મૂળ દ્રવ્યના અભ્યાસમાં આધુનિક આવર્તક કોઠો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. હવે આ આધુનિક આવર્તક કોઠાનું આવર્તક વલણ જોઈએ. એટલે એમાં કોઈ એક ગુણધર્મમાં આપણને વારંવાર કોઈ ગુણધર્મ રિપીટ થતા હોય અથવા આવતા હોય એવું લાગે છે. દાખલા તરીકે આધુનિક આવર્તક કોઠાના એકાદ આવર્તન અથવા એકાદ ગણમાંના મૂળ દ્રવ્યોના ગુણધર્મની તુલના કરતી વખતે તેમનામાં થતા ફેરફારમાં અમુક નિયમિતતા દેખાય છે. તેને જ આધુનિક આવર્તક કોઠાનું આવર્તક વલણ કહે છે. પાના નંબર 23 પર આવર્તક વલણ જે લખ્યું છે એમાં પહેલાં 2 વાક્ય છે જે તમારે વ્યાખ્યા તરીકે લખવાના છે. હવે આપણે આ ધોરણમાં મૂળ દ્રવ્યના બંધનાંક, પરમાણુ કે અણુનું કદ અને ધાતુ અધાતુ ગુણધર્મ, આ 3 ગુણધર્મોમાંનો આવર્તક વલણ વિચારવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે બંધનાંક વિશે જોઈએ. મૂળ દ્રવ્યના અણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન પરથી, એટલે કે બંધનાંક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પરથી મૂળ દ્રવ્યોનો બંધનાંક નક્કી થાય છે. એ આપણે ધોરણ 9માં શીખી ગયા છે. હવે એના ઉપરથી આપણે આ 4-5 સવાલ જોઈએ અને એ સવાલ બરાબર ધ્યાનમાં લઈને જોજો અને પાના નંબર 23ને આધારે તમે એના પર ધ્યાન આપજો. મૂળ દ્રવ્યોનું ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપણ અને તેમના બંધનાંક વચ્ચે શું સંબંધ છે? તો કે કોઈ એક દ્રવ્યોના ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપણ કરવાથી છેલ્લી કક્ષામાં આપણને જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન મળે તેને આધારે બંધનાંક નક્કી થાય છે. બીજો સવાલ. બેરિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4 છે અને ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે. બંનેનું ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપણ લખો અને તે પરથી તેનો બંધનાંક નક્કી કરો. તો જુઓ, બેરિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4 એટલે સ્વરૂપણ થશે બ્રેકેટમાં 2,2 અને ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 એટલે તેનું સ્વરૂપણ થશે બ્રેકેટમાં 2,6. હવે અહીં બેવનો બંધનાંક જુઓ. બેરિલિયમની બીજી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે તેનો બંધનાંક 2 થશે, કારણ કે તેને 6 ઇલેક્ટ્રોન લેવા પડે અથવા તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે. તો તેને આધારે તેનો બંધનાંક 2 આવશે. હવે ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 તેનું સ્વરૂપણ થશે બ્રેકેટમાં 2,6. તો બીજી કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, તો તેને 2 લેવાના સરળ પડે ઇલેક્ટ્રોન. 6 ઇલેક્ટ્રોન આપવાને બદલે તેને 2 ઇલેક્ટ્રોન લેવા સરળ પડે છે, માટે તેનો બંધનાંક પણ 2. આમ બેરિલિયમ અને ઓક્સિજન બંનેનો બંધનાંક 2 જ આવશે, કારણ કે ઓછામાં ઓછી ઇલેક્ટ્રોન લેવા પડે કે આપવા પડે એ સંખ્યાને આપણે બંધનાંક કહીએ છીએ. ત્રીજો સવાલ. આધુનિક આવર્તક કોઠાને આધારભૂત માનીને તૈયાર કરેલા બાજુના કોઠામાંના પહેલાં 20 મૂળ દ્રવ્યોનું ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપણ સંજ્ઞાની નીચે લખી તેની નીચે તે મૂળ દ્રવ્યનો બંધનાંક લખો ચોરસમાં દર્શાવ્યા મુજબ. આપણે આગળ જોઈએ. પાના નંબર 25 પર ઉપર એક ચોરસ આપ્યું છે. એ ચોરસ આવે ત્યારે તમને એમાં સમજાવું છું. એ પ્રમાણે 20 મૂળ દ્રવ્યો બાજુના કોઠામાં લખવાના છે. હમણાં આપણે આગળ જોઈએ. ચોથું. એક આવર્તનમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતાં બંધનાંકમાં થતા ફેરફારમાં કયું આવર્તક વલણ છે? આવર્તન 2 અને આવર્તન 3નો સંદર્ભ લઈને તમારો ઉત્તર સ્પષ્ટ કરો. તમારા પાના નંબર 23 પર ધ્યાન આપજો. આવર્તન બીજામાં શરૂ થાય છે લિથિયમથી, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 3
એટલે 2,1 તો બંધનાંક આવ્યો 1. બાજુમાં બેરિલિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 4 બ્રેકેટમાં 2,2 તો બંધનાંક આવ્યો 2. આમ જેમ જેમ આગળ વધીએ તેમ પહેલાં તો બંધનાંક વધે છે, પણ એમાં જુઓ કાર્બન આવશે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 6 એટલે 2,4 તો એનો બંધનાંક થયો 4. તેના પછી આવે છે નાઇટ્રોજન જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 7 એટલે તેનો શરૂ પણ થશે 2,5 છે એટલે એને 3 ઇલેક્ટ્રોન લેવાના સહેલા પડે એટલે અહીં તેનો બંધનાંક 5 નહીં પણ 3 થશે. અને તેના પછી એવી રીતે ઓક્સિજન એનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 તો શરૂ પણ થશે 2,6 એટલે તેનો બંધનાંક થશે 2. ફ્લોરિનનો પરમાણુ ક્રમાંક 9 એટલે તેનું શરૂ પણ 2,7 તો એનો બંધનાંક થશે 1. આમ બીજા આવર્તનમાં બંધનાંક 1, 2, 3, 4 એમ વધ્યા અને 4 પછી ફરીથી ઘટ્યા 3, 2, 1 અને 0. આમ એક વલણમાં ચોક્કસ પ્રકારની નિયમિતતા જોવા મળે છે. સેમ તમને આવર્તન 3માં પણ એવું જ જોવા મળશે. 1, 2, 3, 4 અને ત્યાર પછી 3, 2, 1 અને 0. તમે જુઓ કોઠો અને તમે ધ્યાનમાં લો. હવે 5મો સવાલ જુઓ. એક ગણમાં ઉપરથી નીચે જતાં બંધનાંકમાં થતા ફેરફારનું આવર્તક વલણ કયું છે? ગણ 1 અને 2 તેમજ ગણ 18નો સંદર્ભ લઈને સ્પષ્ટ કરો. તો ધ્યાન આપજો, ગણમાં જેમ ઉપરથી નીચે જઈએ તેમ તેની બહારની કક્ષામાં એક સરખા ઇલેક્ટ્રોન આવશે. એટલે કે ધારો કે પહેલું ગણ જોઈએ તો એમાં પહેલું તત્વ છે હાઇડ્રોજન, ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપ પણ 1 કારણ કે પરમાણુ ક્રમાંક 1. લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 તો એનું સ્વરૂપ પણ 2,1. એના પછી નીચે સોડિયમ એનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 તો ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપ પણ 281. પછી આવ્યું પોટેશિયમ જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 19 તો એનું ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપ પણ 2, 8, 8 અને 1. આમ આ ચારે ચારમાં તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન આવે છે. આમ ગણ પહેલો તો તેની જે પણ મૂળ દ્રવ્યો છે એની બહારની કક્ષામાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે તેમનો બંધનાંક પણ એક જ. તો એવી રીતે ગણ 2માં બધાના બહારની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2 અને એટલે બંધનાંક પણ 2. આ રીતે તમને ગણમાં એક સરખા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને બંધનાંક જોવા મળશે. આમ આવર્તન અને ગણ બંનેમાં બંધનાંકની સંખ્યામાં જે ફેરફાર છે તે તમને સમજાઈ ગયો હશે. હવે આપણે પાના નંબર 25 પર ઉપર જુઓ. તમને આગળ કહ્યું એ જે તમારો ત્રીજો સવાલ છે એનો જવાબ એક ચોરસમાં તમને સંજ્ઞા આપી છે. સંજ્ઞા કોની આપી છે એ જુઓ. એ સંજ્ઞા બાજુમાં પરમાણુ ક્રમાંક, ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપણ અને બંધનાંક. તો પોટેશિયમ સંજ્ઞા કે જેનું પરમાણુ ક્રમાંક છે 19, સ્વરૂપણ છે 2881 એટલે બંધનાંક 1. આ પ્રમાણે તમારે જે ચોકઠું છે એમાં 1 આપ્યું છે એ પ્રમાણે 1 થી 20 એની બાજુમાં જુઓ તમને આપ્યા છે. એ લાઇનથી તમારે દરેકમાં પાડીને લખવાના છે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. હવે આપણે બીજો મુદ્દો જોઈએ, અણુનું કદ. કદ એ દરેક દ્રવ્યનો મૂળભૂત ગુણધર્મ છે એ આપણે જોયું છે. અણુનું કદ એ તેની ત્રિજ્યા વડે દર્શાવાય છે. અને અણુની ત્રિજ્યા એટલે શું? તો કે અણુનું કેન્દ્ર અને તેની બાહ્યતમ કક્ષા વચ્ચેનું અંતર. અણુની ત્રિજ્યા વ્યક્ત કરવા માટે નેનોમીટર કરતાં પણ નાનો એકમ પિકોમીટર, જેને PM લખાય છે, એ વાપરવામાં આવે છે. 1 પિકોમીટર બરાબર 10⁻12 મીટર, 10⁻12 મીટર આટલું એ બંને વચ્ચે સંબંધ છે. હવે કેટલાક મૂળદ્રવ્યની અણુ ત્રિજ્યા આપી છે એના પર ધ્યાન આપો. બાજુમાં આપણને મૂળદ્રવ્ય આપ્યા છે ઓક્સિજન, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, બેરિલિયમ. પછી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, છેલ્લેથી બીજું છે એ બી નહીં, BE છે અને લિથિયમ. હવે આમાં જુઓ તેની અણુ ત્રિજ્યા પિકોમીટરમાં આપી છે. એમાં જુઓ સૌથી ઓછી કોની છે? તો સૌથી ઓછો આંકડો તમને આમાં કોનો દેખાય છે? તો અહીંયા જોશો તો ઓક્સિજનની સૌથી ઓછી 66. એનાથી વધારે કોની છે? નાઇટ્રોજન 74. એનાથી વધારે છે કાર્બન 77. એનાથી વધારે છે બોરોન 88. એનાથી વધારે છે બેરિલિયમ 111 અને એનાથી વધારે છે લિથિયમ 152. આના પર જરા નજર રાખીને ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખબર પડશે કે સૌથી વધારે જેની અણુ ત્રિજ્યા છે લિથિયમ, એ આપણું આવર્તન બીજામાંનું સૌથી પહેલું તત્વ છે. એનાથી ઓછું બેરિલિયમ
એ બીજા નંબરનું તત્વ, અને એમ કરતાં કરતાં જેમ જેમ ઘટતું જાય અણુ ત્રિજ્યા એમ આપણે આવર્તનમાં આગળ વધતા જઈએ છીએ. એટલે કે આવર્તનમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતાં અણુની ત્રિજ્યા ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય છે. એનું કારણ જોઈ લઈએ તો એનું કારણ એ છે કે જેમ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જઈએ તો પરમાણુ ક્રમાંક એક એક જેટલો વધે છે, એટલે કે એનો ધનભાર પણ એક એકમથી વધે છે. આ પ્રમાણે ઉમેરાતો જતો ઇલેક્ટ્રોન બાહ્યતમ કક્ષામાં જમા થાય અને વધેલા કેન્દ્રીય ધનભારને કારણે ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર તરફ વધુ પ્રમાણમાં ખેંચાય છે, અને આ ખેંચાણને કારણે અણુનું કદ ઓછું થતું જાય છે. તે પછી પાના નંબર પર તમને બીજા એક આવર્તનના મૂળ દ્રવ્યો આપ્યા છે અને તેના વિશેની માહિતી. આગળના સવાલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. અત્યાર સુધી આટલું જોઈ અને એના વિશે ધ્યાન રાખજો. થેન્ક યુ.